சரி, அடுத்த புத்தகத்துக்கு நான் கடந்து செல்வோம். ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 12 ಸಿರಿಯ ತೀರ್ಕದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕங்களை நாம் படிக்க இருக்கின்றோம். 12 ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இன்னைக்கு ஓசியா படிக்க போகிறோம். ಇವತ್ತಿಗೆ ಓಶಿಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. அதை தொடர்ந்து நாம் அடுத்த இன்னைக்கு யோவேலும் படித்து விடுவோம். ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋವೇಲನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. அடுத்த வாரத்திலே நாம் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அடுத்த செஷன்ல ஆமோஸ், யோனா, நாகும், மீகா இவைகளை படிப்போம். 4 ಸಿರಿಯ ತೀರ್ಕದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕங்களை படிப்போம். ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ 4 ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. அதனால இன்னைக்கு 2 ಸಿರಿಯ ತೀರ್ಕದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕத்தை படிக்க போறோம். ಇವತ್ತಿಗೆ 2 ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. முதலாவதாக பிரியமானவர்களே, என்னோடு கூட நீங்க ஓசியா புத்தகத்தை போல் திருப்புங்க. ನನ್ನೊಡನೆ ಓಶಿಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. இந்த ஓசியா புத்தகத்துல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சில காரியங்களை சொல்லிவிட்டு நான் கடந்து செல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. இங்கு முதல்ல ஒரு ஓசியா அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அவருக்கு சில காரியங்களை ஆண்டவர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கிறார். ಅವರು ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது நீங்கள் நானும் அந்த மாதிரி ஆண்டவர் கொடுத்தாருன்னா நம்ம ஒத்துக்கிடவே மாட்டோம். ನಾವುಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. இது தீர்க்கதரிசிதானா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் பண்ணும். ಇದು ಹೆಂಡತಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. இப்போ தானியேல் தீர்க்கதரிசி படித்தோம், ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. வாலிப வயசுலேயே அவர் 17 வயசுலேயே ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டாரு. 87 வயசில் ஊழியம் பண்ணார். அப்புறம் அவர் ஊழியம் முடிஞ்சதுன்னு நம்ம அழகாக தானியேலுடைய வாழ்க்கை ஒரு அருமையான வாழ்க்கையாக தேவன் அவர் ಉಪಯೋಗಪಡುತ್ತವರಾಗ படித்தோம். ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಾನಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ದೇವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. நீங்க உங்க நோட்ஸ்ல கண்டிப்பா சில காரியங்களை நோட் பண்ணிக்கணும். ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ஆனா ஆண்டவர் சில தீர்க்கதரிசிகளை ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಪಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಕೆಲವು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಟ್ಸ್ எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கிடுங்க. ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ஏசாயா தீர்க்கதரிசிய ஆண்டவர் ஒரு கைதியை போல நிர்வாணமாக அவர் நடந்தார் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈದಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಏನು ಇಲ್ಲದವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ஏசாயா 20வது அதிகாரம் 2 முதல் 4 வசனங்கள். ಅಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರಿಂದ 4ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. அதே போல எரேமியா தீர்க்கதரிசியை ஆண்டவர் ஒரு பெரிய நுகம், இந்த மாட்டுக்கு மாட்டிருப்பாங்க இல்லையா, வண்டிக்கு 2 மாட்டை ஜாயின் பண்ற நுகம்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில், தமிழில். அந்த நுகத்தை தூக்கிக்கிட்டு நடக்க சொல்றாரு. எரேமியா 27ாம் அதிகாரம் 2ாம் ವಚನದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂತ ಭಾರವಾದಂತ ನೊಗವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்புறம் எசேக்கியேல் 5ாம் அதிகாரம் 1 முதல் 4 வசனத்தை பார்க்கும்போது எசேக்கியேலுடைய தலைமுடிய ஆண்டவர் கட் பண்ண சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதே போல எசேக்கியேல் 24ாம் அதிகாரம் 15லிருந்து 24 வசனங்களை படிக்கும்போது அவருடைய மனைவி இறக்க வைக்கிறார் ஆண்டவர். இறக்க வச்சு அவரை துக்கப்பட வைக்கிறார். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ರಿಂದ 24ನೇ ವಚನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. என்ன சார் இது தீர்க்கதரிசிக்கு ஏன் சார் ஆண்டவர் இப்படி ஒரு சோதனை கொடுக்கணும்? ಯಾಕೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಡಬೇಕು? அதே போல இப்ப நான் படிக்கிற ஓசியாவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியம் சொல்றாரு. நீ இன்னும் கல்யாணம் பண்ணலப்பா, போய் ஒரு விபச்சாரியை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க. விபச்சார முறையில் ஒரு விபச்சாரி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க. ಅಲ್ಲಿ ಓಶನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. சரி, கல்யாணம் பண்ணிட்டல்ல, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, அவ எவ்வளவு உண்மையா இருக்கா உனக்கு? ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ನಿನಗೆ. அவ ஒரு பிள்ளை பத்துடுற. ಆಕೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. அது உனக்கு பத்த பிள்ளை, ಅದು ನಿನಗೆ ಜನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು. கோமேரின் பேரிடு. ಗೋಮೆರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡು ಅವನಿಗೆ.
திருப்பி இந்த அம்மா என்ன பண்ணும், திருப்பி விபச்சார வேலைக்கு போயிடுறாங்க. ಪುನಃ ಈಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. திருப்பி 2 பிள்ளை பார்க்குறாங்க. ಪುನಃ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನಿಡ್ತಾರೆ. அது இவருக்கு பிறக்கல, ಅದು ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ஓசியாவுக்கு பிறக்கல, ಅಲ್ಲಿ ಓಸ್ಯನಿಗೆ ಹುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, விபச்சாரத்தினால் பிறந்தது. ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. என்ன இப்படி ஒரு அசிங்கமான காரியத்தை ஆண்டவர் செய்ய சொல்றாரு? ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஓசியா புத்தகத்துல இது கதை மாதிரி வரும், நீங்க படிங்க. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಥೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. முதல்ல ஒரு கல்யாணம் பண்ணி சொல்லுவாரு, அப்புறம் அந்த அம்மா குழந்தை பக்கம், அப்புறம் திருப்பி அந்த அம்மா விலகி போயிடும், இன்னொரு குழந்தை பக்கம் வேற ஒருத்தட்டு போய், அப்புறம் இன்னொரு குழந்தை பக்கம், 3 பிள்ளைங்க ஓசியாட்டு வந்து. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆಕೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಡ್ತದೆ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈತನಿಗಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತದೆ. இது இந்த எசேக்கியேல், எரேமியா, ஏசாயா, இவங்க இந்த லிஸ்ட்ல வர்றவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಂಡವರ್ சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தார். ಇಲ್ಲಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೆರೆಮೀಯ ಇವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்ன கற்றுக் கொடுத்தார் தெரியுமா? ಏನನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ஓசியா, உனக்கு உன் ஒய்ஃப் இப்படி போறதுனால நீ எவ்வளவு ஃபீல் பண்ற? ಓಶಿಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮನೋವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? நீ எவ்வளவு மனதிறங்கி ஒரு விபச்சாரியை போய் கல்யாணம் பண்ண? ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಮನ ಮರುಗಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯನ್ನು ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿ. கொஞ்ச நாள் உண்மையாதான் இருந்தா, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕೆ ನಿನಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿ ಇದ್ಲು. சோரம் போயிட்டா, ಪುನಃ ಆಕೆ ಹಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. அதே போலதான் நான் ஃபீல் பண்றேன்ப்பா. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நான் ரொம்ப நேசிச்சேன். ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ. அவங்க என்னை விட்டுட்டு விக்கிரக ஆராதனை செய்தார்கள். ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. கல்லையும் மண்ணையும் கும்பிட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனால இந்த புத்தகத்துக்கு நாம் கொடுக்கும் பெயர் ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ஆவிக்குரிய ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರ. கரெக்ட். அதனால நிறைய புக்ஸ் எழுதுறவங்க இந்த டைட்டில் தான் கொடுக்குறாங்க. ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. எப்படி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன், ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು நான் பெயரிட்ட இஸ்ரவேல், ನಾನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್, அவங்க எனக்கு உண்மையா இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ಅವರು ನನಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. அவங்க விபச்சாரம் பண்றாங்க, ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, அவங்க ஐடியல் வர்ஷிப் இது விக்கிரக ஆராதனை பண்றாங்க, ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. இதுதான் இந்த ஓசியா புத்தகத்தை முழுக்க முழுக்க இதுதான் வரும். ಓಶಿಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ரொம்ப ஒரு அருமையான புத்தகம், ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. இதை 3 பகுதிகளாக நாம் பிரிக்க முடியும். 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದು. முதல் 3 அதிகாரம் முதலாவதாக பிரிக்கலாம். ಮೊದಲ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ, அதுல நீ ஒரு பெண்ணை நீ மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்று போடப்பட்டிருக்கும். ನೀನು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அது 3 குழந்தைகளை அவங்க நான் சொல்லிட்டேன், அந்த கதையை சொல்லி முடிச்சிட்டேன். 3 குழந்தை, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 10ஆம் வசனம் வரைக்கும் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுக்கிறார். 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 10ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನೀನು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கடைசி 11லிருந்து 14 வசனம் வரைக்கும் ஆண்டவர் என்ன சொல்லி கொடுக்காருன்னா, என்னுடைய அன்பு எவ்வளவு விலையேற பெற்றது என்பது அவருடைய அன்பை காமிக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பிரியமானவர்களே, நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நிறைய படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை, இருந்தாலும் ஒரு சில வசனங்களை உங்களுக்காக நான் படிக்க ஆசைப்படுகிறேன். ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಾನು ಓದೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் படிங்க. ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಚನ. கர்த்தர் ஓசியாவை கொண்டு உரைக்கத் தொடங்கின போது கர்த்தர் ஓசியாவை நோக்கி, நீ போய் ஒரு சோர ஸ்திரியையும் சோர பிள்ளைகளையும் உன்னிடமாக சேர்த்துக்கொள், தேசம் கர்த்தரை விட்டு விலகி சோரம் போயிற்று என்றார். ಯೆಹೋವನು ಹೋಶೇಯನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಕೋ, ದೇಶವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
ಇದು ದುಷ್ಟಾಂತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. இதெல்லாம் புரியும் இந்த வசனம் இப்போ. ವಚನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ. சரி, 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் வாங்க. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನ. 7, 8 ரெண்டும். 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಚನ. அவள் தன் நேசர்களை பின்தொடர்ந்தும் அவர்களை சேருவதில்லை, அவர்களை தேடியும் கண்டுபிடிப்பதில்லை. அப்பொழுது அவள், நான் என் முந்தின புருஷனிடத்துக்கு திரும்பி போவேன், இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கிலும் அப்பொழுது எனக்கு நன்மையாய் இருந்தது என்பாள். தனக்கு நான் தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் எண்ணெயையும் கொடுத்தவர் என்றும் தனக்கு நான் வெள்ளியையும் பொன்னையும் பெருக பண்ணினவர் என்றும் அவள் அறியாமற் போனாள். அவைகளை அவர்கள் ಪಾಗಾಲುಡೆಯದಾಕಿನಾர்கள். ಅವಳು ತನ್ನ ಮೆಂಡರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು, ಅವರು ಸಿಕ್ಕರು. ಆಗ ಅವಳು, ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆನು, ಈಗಿನ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಆಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಎಷ್ಟೋ ಲೇಸು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಳು. ತನ್ನ ಧಾನ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ತೈಲಗಳು ನನ್ನಿಂದ ದೊರೆತವುಗಳೆಂದು ಬಾಳನ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳು ನನ್ನ ಧಾರಾಳವಾದ ವರವೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. பாருங்க, கல்யாணம் கட்டின பிறகு நம்ம திரும்பி நான் போய் ஜாலியா இருக்க போறேன்னு சொல்லுது பாருங்களேன். ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. தொடர்ந்து நீங்க இந்த 2ஆவது இடத்தை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இருந்தாலும் நேரம் இல்லாதனால கடைசி வசனம் மட்டும் படிங்க. 2ஆவது இடத்தை ಹಾಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நான் அவளை எனக்கென்று பூமியிலே விதைத்து இரக்கம் பெறாதிருந்தவளுக்கு இறங்குவேன், என் ஜனமில்லாதவர்களை நோக்கி நீ என் ஜனமென்று சொல்லுவேன், அவர்கள் என் தேவனே என்பார்கள் என்றார். ನಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಜ್ರೇಲನನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಬಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವೆನು, ಲೋರುಹಾಮಳಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು, ಲೋ ಅಮ್ಮಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯು ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರೇ ಎಂದು ಭಜಿಸುವರು. ನೀ ತಿರುಪಿ ವಿಭಚಾರಕ್ಕೆ போயிட்டாப்பா, ಪುನಃ ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಎನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಕೂப்பிಡ போற, ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿದ್ದಿ, ನಾನು ಉನ್ಯ ತಿರುಪಿ சேர்த்துಕೊಳ್ಳುವೆ, ನಾನು ಪುನಃ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. அப்போ 3ஆம் இடத்துக்கு வாங்க. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. 2-3 ವಚನ படிங்க. 2-3ನೇ ವಚನ. அப்பொழுது நான் அவளை எனக்கு 15 வெள்ளிக்காசுக்கும் 1.5 கலம் வார் கோதுமைக்கும் கொண்டு அவளை நோக்கி, நீ வேசித்தனம் பண்ணாமலும் ஒருவனையும் சேராமலும் அநேக நாள் எனக்காக காத்திரு, உனக்காக நானும் காத்திருப்பேன் என்றேன். 15 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ 1.5 ಹೋಮೇರ್ ಜವೆಗೋದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ, ನನಗಾಗಿ ಬಹು ದಿವಸ ತಾಳಿಕೊಂಡಿರು, ಸುಳ್ಳೆತನ ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾವನನ್ನು ಸೇರಬೇಡ, ನಾನು ಸಹ ನಿನ್ನವನೇ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಇರುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. மறுபடியும் ஆண்டவர் மீட்டு கொண்டு வரார். ಪುನಃ ಆಕೆಯನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீ வழி விலகி போனாலும் உன்னை மீட்டு கொண்டு வரப்பா, ನೀನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು விலை கொடுக்கிறேன், ನಾನು ನಿನಗೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக எனக்காக அவர் என்ன பிரைஸ் கொடுத்தாரு? தன்னுடைய ஜீவனையே அவர் கிரயமாக கொடுத்தார். தமிழில் கிரயமாக கொடுத்தார். ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಯವಾಗಿ ಆತನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இங்க ஓசியா அந்த அம்மாவுக்கு பணத்தை கொடுத்து மறுபடியும் ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು வராரு. ಅಲ್ಲಿ ಓಸ್ಯನು ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. எனக்காக நீ காத்திரு, ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರು, நீ என்னுடைய மனைவி, ನೀನು ನನ್ನ ಮನವಿ, நான் உன்னை மேரேஜ் பண்ணி ஒரு பிள்ளை பெத்துட்டேன், ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, நீ வெளியே போனா கூட ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, வா, ನೀ ಪುನಃ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಯத்தை செலுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன், ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. தேவன் இப்படிதான் உங்களையும் என்னையும் விபச்சார ஸ்திரியாக சில நேரத்தில் பார்க்கிறாரு. ದೇವರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய கணவன், நாம் அவருடைய மனைவி. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂಗನು, ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಮಡದಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. புதிய ஏற்பாட்டிலே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே இயேசு கிறிஸ்து மணவாளன், நாம் மணவாட்டி. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊದಲಿಂಗನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲ ಗಿಚ್ಚಿಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ. நாம் மணவாளனுக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் பல நேரங்களிலே நமக்கு வலியுறுத்தும். ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂಗನಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಇರಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಸತ್ಯಬದ್ಧದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ஆகையினால இந்த நாட்கள்ல நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை மணவாளனாக வைத்து
நாம் செயல்படுவோம், கர்த்தர் நம்மை ಆಶೀರ್ವದಿப்பார். ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮದಲಿಂಗನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಾங்க. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. முதல் வசனம் படிங்க. ಮೊದಲನೇ ವಚನ. இஸ்ரவேல் புத்திரரே, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். தேசத்து குடிகளோட கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது. அதேனென்றால் தேசத்திலே உண்மையும் இல்லை, இரக்கமும் இல்லை, தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லை. ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ದೇಶ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಾದ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆ ದೇವ ಜ್ಞಾನಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. அடுத்த வசனம் படிங்க. பொய்யானை இட்டு பொய் சொல்லி கொலை செய்து திருடி விபச்சாரம் பண்ணி மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறார்கள். இரத்த பழிகளோட இரத்த பழிகள் சேர்கிறது. ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ, ನರಹತ್ಯೆ, ಕಳ್ಳತನ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇವುಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ದೊಂಬಿಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ದೇಶವೆಲ್ಲ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿದೆ. தலைவர்களுக்கு தேவன் ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கின்றார். ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீங்களும் உபச்சாரம் தான் பண்றீங்கப்பா. ನೀವು ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. பொய் சாட்சி சொல்றீங்க. ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. பொய் தலைவர்கள் சொல்லிக்கிட்டு நீங்க கோர்ட்டுக்கு போறீங்க. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. எனக்கு வழக்கு உண்டு உங்கள் ಮೇಲೆ. ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ஏன்னா உங்கள் தலைவராக மாத்தினேனா. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் அவ்வளவு வருத்தப்படுறார். ದೇವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அடுத்ததாக நீங்க 6ನೇ வசனம் படிங்க. 6ನೇ ವಚನ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள். நீ அறிவை வெறுத்தாய், ஆகையால் நீ என் ஆசாரியனாய் இராதபடிக்கு நானும் உன்னை வெறுத்து விடுவேன். நீ உன் தேவனுடைய வேதத்தை மறந்தாய், ஆகையால் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன். ನನ್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಡುವೆನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನ ಮರೆತ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರನ್ನ ಮರೆಯುವೆನು. ஆண்டவர் சொல்றாருங்க, நீ வேதத்தை மறந்துட்டாப்பா. ನೀನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಪ್ಪ. பைபிளை மறந்துட்டாப்பா. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ. ஆகி நானும் உன்னை மறந்துடுவேன். ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇನೆ. யாருக்கு இந்த சொல்றாரு? ஆசாரியர்களுக்கு சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸಾರ್ಯರಿಗೆ தான். ಆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಜಕ ಪ್ರಭುಗಳಿಗಾಗಿ. 5ನೇ ಅಧಿಕಾರமும் அதே போலதான். 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ. முதலாம் வசனம் படிங்க. ಮೊದಲನೇ ವಚನ. ஆசாரியர்களே, இதை கேளுங்கள். இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, கவனியுங்கள். ராஜாவின் வீட்டாரே, செவி கொடுங்கள். இந்த நியாய விசாரிப்பு உங்கள் மேல் செல்லும். நீங்கள் மிஸ்பாவில் கண்ணியும் தாபோரின் மேல் விரிக்கப்பட்ட வலையும் ஆனீர்கள். ಯಾಜಕರೇ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕುಲದವರೇ ಆಲಿಸಿರಿ. ರಾಜವಂಶದವರೇ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು ಮಿಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಗಿಯೂ ತಾಂಬೋರಿನಲ್ಲಿ ಬಲೆಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு வருது. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ஆசாரியருக்கு எச்சரிக்கை. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பாருங்க, அது கிளியரா 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆಂಡವರು ரொம்ப அழகா ஆசாரியர் சொல்றாரு பாருங்க. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರ ಕುರಿತಾಗಿ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர்கள் தங்கள் தேவனிடத்துக்கு திரும்புவதற்கு தங்கள் கிரியைகளை சீர்திருத்த மாட்டார்கள். வேசித்தன ஆவி அவர்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிறது, கர்த்தரை அறியார்கள். ಅವು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಬಿಡವು. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸ್ವಭಾವವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಯೆಹೋವನನ್ನ ಅರಿಯವು. பிரியமானவர்களே, இந்த 5 அதிகாரமும் படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு காரியம் தெளிவுபடும். ಈ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಓದಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் எவ்வளவு நேசிக்கிறார். ದೇವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தலைவர்களை, ஆசாரியர்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರನ್ನ, ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீங்க பேசித்தனம் பண்றீங்க, ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. திரும்புங்க, ಮನ ತಿರುಗ್ರಿ, மனம் திரும்புங்க, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದ್ರಿ. அப்புறம் பாருங்க 6ನೇ அதிகாரம் பாருங்க, ரொம்ப பியூட்டி. 6வது முதல் வசனம் படிங்க இப்போ கூட. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள். நம்மை பீறினார், அவரே நம்மை குணமாக்குவார். நம்மை அடித்தார், அவரே நம்முடைய காயங்களை கட்டுவார். ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಿಟ್ಟವನು ಆತನೇ, ಆತನೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವನು. ಒಡೆದವನು ಆತನೇ, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಗಾಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವವನು. இங்கே 6ನೇ அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது மக்கள் மனம் திரும்புறாங்க. ஆண்டவர் மாற்றுவார் என்று ஒரு மனம் திரும்ப. ಅಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. அங்க
அப்புறம் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ ஒரு பக்கம் நல்லா இருக்க, இன்னொரு பக்கம் நீ வந்து காய்ந்தது ஒரு பக்கம் பச்சையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற, இப்போ மனம் திரும்ப மறுபடியும் ஆண்டவர் சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯಾಗಿದ್ದಿ, ನೀನು ಪುನಃ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ. கடைசி வசனம் படிங்க, 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனம். 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಚನ. 7ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனம். திரும்புகிறார்கள். திரும்புகிறார்கள், ஆனாலும் உன்னதமானவரிடத்திற்கு அல்ல, மோசம் போக்குகிற வில்லை போல் இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய அதிபதிகள் தங்கள் நாவினுடைய உக்கிரத்தின் நிமித்தம் பட்டயத்தால் வீழ்வார்கள். இதுவே எகிப்து தேசத்தின் நிமித்தம் அவர்களுக்கு வரும் நிந்தை. ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮೋಸದ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯು ಸೊಕ್ಕಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಖಡ್ಗ ಹತರಾಗಿ ಬೀಳುವರು. ಅವರ ಪತನವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದು. மனம் திரும்புறாங்க, அறகுறை மனம் திரும்புதல். ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. அதனால 8ஆம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்துல என்ன சொல்றாரு ஓசியாவுக்கு ஆண்டவர், உன் வாயில வெக்காலத்தை வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டா நீ ஊழியம் செய்யி, பேசு, மனம் திரும்ப சொல்லு. ಅಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಊದು ಎಂಬುದಾಗಿ. பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் வந்து பர்ஃபெக்ஷனை தேடுறார். ದೇವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்புறம் பாருங்க, தொடர்ந்து 8ஆம் அதிகாரத்தில் 12ஆம் வசனத்துக்கு வாங்க. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ, என் வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்தேன், அவைகளை அந்நிய காரியமாக எண்ணினார்கள். ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿಧಿಗಳ ರೂಪವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟರು, ಅವುಗಳು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳೆಲ್ಲವೆಂದು ಅದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. பிரியமானவர்களே, 9ஆவது அதிகாரம் 10ஆவது அதிகாரம் வரைக்கும் இதே மாதிரி தான் போட்டு பார்த்துக்கிடுங்க. ಇದು 9ರಿಂದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அறகுறை மனம் திரும்புதல். ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ. 10ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 14ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஆண்டவர் ரிஸ்டோரேஷன், அதாவது திருப்பி ஆண்டவர் கொண்டு வரார். ಅಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம் போடுங்க. 10:1. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. இஸ்ரவேல் பலனற்ற திராட்சை செடி, அது தனக்குத்தானே கனி கொடுக்கிறது. அவன் தன் கனியின் திரளுக்கு சரியாய் பலிபீடங்களை திரளாக்குகிறான். தங்கள் தேசத்தின் செழிப்புக்கு சரியாய் சிறப்பான சிலைகளை செய்கிறார்கள். ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ದ್ರಾಕ್ಷಲತೆಯಾಗಿದೆ, ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಭೂಮಿಯು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. நீ கனி கொடுக்கிற, ஆனா பலன் இல்லாத கனியை கொடுக்குறியಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ. முதல்ல ஆண்டவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பேசினாரு, இப்ப லைட்டா பேசுறாரு. ಮೊದಲು ಬಹಳ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೃದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10லேருந்து 14 வசனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஆண்டவர் வந்து சில நேரத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பேசுவோம், டேய் போகக்கூடாதா அப்படிமோ, அப்புறம் அவன் திரும்பி போயிட்டு இருந்தான்னா அப்புறம் நம்ம வந்து சரி அவன் லெவலுக்கு போயிடுவோன்னு சொல்லி நம்ம அன்பாகவும் பேச ஆரம்பிப்போம். ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 10ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 10ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸಹ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. 11ஆம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. அங்க பாருங்க, ஒரு அருமையான வசனம், எனக்கு பிடிச்ச வசனம், 4ஆம் வசனம் படிங்க. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಚನ, 4ನೇ ವಚನ. மனுஷரை கட்டி இழுக்கிற அன்பின் கயிர்களால் நான் அவர்களை இழுத்தேன். அவர்கள் கழுத்துகளின் மேல் இருந்த நுகத்தடியை எடுத்து போடுகிறவரை போல் இருந்து அவர்கள் பட்சம் சாய்ந்து அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தேன். ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಮಾನವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೂಗುದಾರರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮಮತೆಯ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ನೊಗವನ್ನ ತಲೆಯ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆಯುವವರಂತೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನಯದಿಂದ ಹಿಕ್ಕಿದೆನು. அன்பின் கயிற்றினால் இழுத்தேன். என்ன அழகா இருப்பாங்க, சொல்றதுக்கே நல்லா இருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಮತೆಯ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ. 12ஆம் வசனம் பாருங்க. இப்போ இதெல்லாம் அன்பினால் தான். இது வந்து எல்லாமே சாஃப்ட் வேர்ட். ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. 12ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் படிங்க. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಚನ.
இப்போதும் நீ உன் தேவனிடத்தில் திரும்பு, தயவையும் நியாயத்தையும் கைக்கொண்டு இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு. ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೋ, ನೀತಿ ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಎಡಬಿಡದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು. பாருங்க, ரொம்ப நீ தேவனத்தை திரும்பப்பா அன்பா பேசுறாரு. ನೀನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ வாங்க. 13 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. அங்க 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯத்துல முக்கியமான வசனம் 14ನೇ வசனம் வாங்க. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಚನ. அவர்களை நான் பாதாளத்தின் வல்லமைக்கு நீங்களாக்கி மீட்பேன், அவர்களை மரணத்துக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பேன். மரணமே உன் வாதைகள் எங்கே? பாதாளமே உன் சங்காரம் எங்கே? மனமாறுதல் என் கண்களுக்கு மறைவானதாய் இருக்கும். ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾತಾಳದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು, ಮರಣದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲು. ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾತಾಳವೇ ನೀನು ಮಾಡುವ ನಾಶನವೆಲ್ಲಿ. பிரியமானவர்களே, நான் உங்களை விடுவிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் வேலை கொடுக்குறேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. முதல்ல அப்படி ஸ்ட்ராங்கா பேசினாரு, இப்போ விடுவிப்பேன். ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೃದುವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. கடைசி 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯத்துல ஒரு வசனம் படிக்கலாம். 5ஆம் வசனம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம். 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಚನ. நான் இஸ்ரவேலுக்கு பனியைப் போல் இருப்பேன், அவன் லீலி புஷ்பத்தைப் போல் மலருவான், லீபனோனைப் போல் வேரூன்றி நிற்பான். ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನಿಗೆ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಾಗುವೆನು, ಅದು ತಾವರೆಯಂತೆ ಒಡೆಯುವುದು, ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರುಗಳ ಹಾಗೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. பாத்தீங்களா, கடைசி ஒரு ப்ராமிஸ் ஆண்டு கொடுத்தாரு. ಅಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஒரு ப்ராமிஸ், ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ. நான் இஸ்ரவேலுக்கு பனியை போல் இருப்பேன், நான் லீலி புஷ்பத்தை போல் மலருவான், லிபனானை போல் வேரூன்றி நிற்பான். ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಾಗುವೆನು, ಅದು ತಾವರೆಯಂತೆ ಒಡೆಯುವುದು, ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರುಗಳ ಹಾಗೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವುದು. ஓசியா புத்தகத்துல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வேற மாதிரி இருந்துச்சு, எண்டிங் பாயிண்ட் வேற மாதிரி. ಅಲ್ಲಿ ಓಶಿಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. யாக்கோபு அந்த அவருடைய யாக்கோபு நிருபத்தில் யாக்கோபு என்ன எழுதுவார்னா 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்துல விபச்சாரக்காரர்களே அவர் அப்படியே சொல்லுவார். ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. உலக ஸ்நேகம் விபச்சாரம் சொல்லுவார். ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. படிங்க. விபச்சாரரே, விபச்சாரிகளே, உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறியீர்களா? ஆகையால் உலகத்துக்கு சிநேகிதனாய் இருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனாய் இருக்கிறான். ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ನೀವು, ಇಹಲೋಕ ಸ್ನೇಹವು ದೇವ ವೈರವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. பிரியமானவர்களே, நீங்க இதே போதும். இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் இன்னைக்கு தானியல. அதனால யோபியில் நான் ட்ராப் பண்ணிடலான்னு பார்க்குறேன். நேரம் ஆச்சு, அடுத்த வாரம் நான் யோபியில் இருக்கிறேன். ஆனால் ஒன்று ஆண்டவர் நம்மளை நேசிக்கிறதுனால தான், அன்பின் கயிற்றினால் நம்மை அணைக்கிறதுனால தான். ஒருவேளை விபச்சாரக்காரங்களும் யாக்கோபு கூட சொன்னாலும் கூட புதிய ஏற்பாட்டிலையும் சொல்லப்பட்டு இருக்குது. அதனால் நம்ம அதை நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிட வேண்டாம், பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிடுவோம். ஆண்டவர் எவ்வளவு நம்மை நேசிக்கிறார் என்று இந்த அதிகாரங்கள் மூலமாக கற்றுக்கொள்வோம். ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. கர்த்தருக்கு சித்தமான 4 புத்தகங்களை அடுத்த வாரம் படிக்க போறோம். ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇರುವುದಾದ್ರೆ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರುವಂತ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡೋಣ. நீங்க தயாராக படிச்சுட்டு வாங்க. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ. அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, டைட்டஸ் அங்கிள் உங்களுக்கெல்லாம் கொஸ்டின் அனுப்பியிருக்காங்க. ಟೈಟಸ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. மல்கியா வரைக்கும் அனுப்பிட்டாங்க, ಮಲಾಕಿಯವರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. நீங்க இப்பவுமே ಟೀಚರ್ಸ್லாம் எல்லாருக்கும் ಟೆಸ್ಟ್ வைங்க. ಈಗಲೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ರಿ. உங்க நேரத்துல நீங்க ಟೆಸ್ಟ್ வைங்க. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ರಿ. ஓசியா வரைக்கும் ಟೆಸ್ಟ್ வச்சிருங்க, பரவாயில்லை. ಓಶಿಯನವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಕ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. உங்க சென்டர்ல அவங்களுக்கு எங்கெங்க நேரம் இருக்குதோ கொடுத்து ಟೆಸ್ಟ್ வச்சு நீங்களே திருத்த ஆரம்பிச்சிருங்க. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ
ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. நீங்கள் டெஸ்ட் வச்ச பிறகு ஆன்சர் சீட்டுக்காக கேளுங்க, அங்கிள் டைட்டஸ் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுவாங்க. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಗಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಟೈಟಸ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. அதனால நீங்கள் தயவு செய்து இந்த புத்தகத்தை நான் பேசிக் தான் சொல்லி கொடுக்குறேன், இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டே தானியல் புத்தகம் இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா உங்களை அறியாமலே சில காரியங்களை நீங்கள் கற்றுக்கிடுவீங்க. ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ஜெபிக்கலாம், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் ஓசியா புத்தகத்தை ஆண்டவரே நீர் எவ்வளவு அன்பாக நேசிக்கிற ஜனங்களாக இஸ்ரவேலுக்கு எழுதினதை, ஓசியா மூலம் எழுதினதை நாங்கள் படித்தோம். ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்க்கையிலும் நீர் அப்படி நேசிக்கிறீர். நாங்கள் நிறைய நேரத்தில் பிரச்சாரக்காரர்களாக உலகத்தை நேசிக்கிறவர்களாக காணப்படுறோம். அது மனந்திரும்ப எங்களுக்கு கிருபை தாரும். இதை கேட்க ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கேட்க தகப்பனே, ஆமென்.